الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فضالا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من أراضي بغير نقص كخافف المرض مثلهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ 50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق وتميم هم آدم إدريس نوح هدوما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم النهاريا عليهم الصلاة والسلام وعليهم مدى مات الأيام والملك الذي بلا أب وأم أقلل شربان من كتب تفسيرها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان صحف الخليل والكريم فيها كلام الحكام العليم
خديجة ستة فخذ بهم وليا وأربع من الجنة تذكروا رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء وابنها علي وابنهما سلطان فضلهم جليل فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوات وفاة المصطفى خلقنا فاختارنا النبي المقتفى عائشة وحفصة سودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صافية ذات حديدة وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء عرج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف والحصار وافترض عليه 5 بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج صدق وفأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ما يزل بعد الجمل تاريخها لي حي غير الجمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minhu subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salihin ila an qala wa jaizun fi haqqihim min aradi bighairi naqsin ka khafifil maradi. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya, hidayah-Nya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada subuh hari ini, alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, wa jaizun fi haqqihim min aradi, dan boleh, jaiz itu boleh, fi haqqihim di dalam hak mereka, yaitu para anbiya, para rasul, min aradin daripada arad, bi ghairi naqsin, yang mana sesuatu yang menimpa mereka itu tidak mengurangi derajat mereka ataupun rasa hormat orang lain kepada mereka, ka khafifil maradi, seperti garing yang ringan. Setelah kita mempelajari mengenai sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul, maka kita akan mempelajari pada hari ini satu sifat, yaitu sifat jaiz yang boleh pada hak Rasul dan Nabi tersebut. Kalau kemarin wajib bagi Rasul memiliki 4 sifat, yaitu fatwana, sidik, tabligh, amanah. Kebalikannya itu adalah yang mustahil ke atas mereka. Nah, kalau ini jaiz ini boleh-boleh saja kepada para nabi dan rasul itu terjadi. Maka ujar beliau, yajibu ala kulli mukallafin, dan wajiblah ke atas setiap mukallaf, orang balik dan berakal, ayya'taqida, untuk meyakini, annal jaiza fi haqqir rusuli wal anbiya, adalah boleh pada rasul dan para nabi itu wuqu'ul a'rad al-basyariyah, terjadinya sesuatu yang menimpa mereka seperti terjadinya kepada manusia yang lain, karena mereka itu adalah juga manusia. Tetapi dalam catatan allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul uliyah, yang mana peristiwa ataupun sesuatu yang menimpa mereka itu tidak mengurangi sedikit pun dari martabat mereka yang tinggi di sisi manusia. Kenapa? Kalau mengurangi martabat derajat mereka di sisi manusia, artinya manusia jadi meremehkan para nabi dan rasul, maka manusia itu tidak akan mengikuti mereka. Karena sifatnya manusia itu tidak akan mengikuti orang yang dianggapnya remeh. Ada mungkin? Nah,
orangnya misalnya buta, ada mungkin para nabi dan rasul itu buta, orangnya pincang, ya pincang itu disembati orang, itu jadi aib, menurunkan martabat nabi dan rasul itu. Maka tidak mungkin ada nabi yang pincang ataupun ada nabi yang buta atau nabi tutulian misalnya, tutulian sana saja. Dah pun orang mempati dia lah. Kalau ini sih salah dengar orang. Nah, maka boleh itu kal maradil khafif, seperti garing, seperti mana manusia biasa. Nah, kita garing, sakit kepala, sakit gigi, ialah humma itu panas atau meriap dingin. Ujar Nabi, inni usabu kama yusabu rajulani minkum. Aku itu, ujar Nabi, ditimpa penyakit 2 kali lipat daripada orang biasa di antara kalian. Kita ini merasa meriap dingin paling panas sudah, ialah meriap dingin benar sudah, itu Rasulullah 2 kali lipat lebih dari Nabi. Nah itu boleh aja, ialah boleh aja. Kemudian dan sifat-sifat basyariyah, sifat-sifat manusia yang boleh bagi manusia. Nah, yang lainnya kal akli, seperti makan, nah, biasa, ialah wasyurbi, minum, wal bai, Nabi itu menjual, wasyira, yaitu membeli, artinya berjual beli, Nabi berdagang misalnya, itu boleh aja. Kadang mengurangi penghormatan manusia kepada mereka. Wasafar, Nabi melakukan perjalanan. Wal qatl, Nabi itu membunuh ataupun dibunuh. Tetapi dalam hadis baginda Rasulullah, ashqal ashqiya, manusia yang paling celaka di dunia ini adalah orang yang membunuh Nabi atau yang dibunuh oleh Nabi. Rasulullah itu banyak melakukan peperangan, tetapi Nabi SAW tidak pernah membunuh seorang pun. Tidak pernah. Walaupun Nabi itu kalau perang itu di depan Nabi, dan tidak pernah mundur. Yang lain mundur, Nabi besok mundur. Tapi Nabi tidak pernah membunuh seorang pun kecuali 1 orang. Itu saja. Itu kan dilempar Nabi dengan lembing ataupun tombak, kena sedikit sih. Itu pun orang itu sudah pucia-pucia, ujarnya Muhammad telah membunuhku. Ujar orang, kenapa? Nang guris sedikit tadi kan menjaga ini ya lah, guris sedikit sini kan. Ada di Makkah, Muhammad itu telah berjanji bila bertemuan kena akan membunuhku. Aku percaya Muhammad itu ada seorang berdusta. Yang mulai halus ada seorang berdusta. Pokoknya napa nangjar Muhammad itu pasti terjadi kan. Orang kafir aja yakin apa yang disabdakan, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad pasti terjadi. Ujarnya Muhammad waktu di Makkah itu pernah bertahun-tahun aku dan berjanji, ia berkata kepada aku akan membunuhku. Ujarnya seandainya ini 1 guris nih, nah kayak gurisan ini menimpa orang di Makkah nih semuanya, maka orang di Makkah nih matian semua. Itu orang tadi kada lawasnya mati seorang. Itu dia yang pernah dibunuh Nabi, yang lainnya ada suruh. Nah, jadi tetapi dalam hadis baginda Rasulullah, manusia yang paling celaka adalah orang yang dibunuh oleh Nabi ataupun orang yang membunuh Nabi. Banyak nabi-nabi terdahulu dibunuh oleh kaumnya, naudzubillah. Wal juruh, Nabi itu mempunyai penyakit apa? Juruh ini luka. Bolehlah Nabi itu luka? Boleh aja. Kalau Nabi itu bila jadi Nabi harus teguh orangnya, harus kamunya disuduk misalnya, tahan timpas misalnya, Nabi itu ada. Nabi itu luka. Nabi SAW patah gigi sini, dia menancap di sini, di sini berdarah beliau. Nah itu biasa di dalam peperangan. Boleh ada yang seperti itu. Nah, jadi kalau disyaratkan kalau Nabi itu jaga kada, Nabi itu kada terluka kada. Wallahu ya'simuka minan nas,
Allah berjanji sudah menjaga Rasul dan Nabi daripada manusia. Penjagaan di sini apa? Tahan timpaskan, tahan disudutkan, ada. Menjaga di sini artinya kaum ataupun umat tidak akan bisa membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Penjagaannya itu membunuh. Adapun luka, Nabi terluka, Nabi berdarah, Nabi dilempari dengan batu ketika pergi ke Taif berdakwah, itu Nabi sampai pingsan dan darah mengalir dari wajah dan tubuh baginda Nabi Muhammad SAW. Terluka itu tidak mengurangi penghormatan ataupun martabat beliau yang tinggi. Wat tazawwuj, dan juga babini beranak. Babini beranak, bakal keluarga. Itu tidak mengurangi daripada martabat. Kemudian wadukhulul aswaq, dan juga masuk pasar. Itu Nabi masuk pasar. Kalau sudah jadi Nabi itu kada ke pasar lagi, kada. Bahkan itu yang ada di dalam Al-Quran diulang-ulang oleh Allah. Ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ujar orang-orang kafir mengatakan, maaf Pak, kami Rasul nih sama juga kayak kami, dia makan kayak kami juga, makanan kami juga. Kemudian wa yamshi fil aswaq, dan dia juga masuk pasar ke pasar juga, menukar menjual. Ujar Allah, jakanya kami turunkan Rasul itu nah kayak malaikat, baginya alapa ngumpeti. Ya, kada makan, kada minum, kada berbini. Kami hikmahnya kami jadikan Rasul sebagai ikutan bagi kalian, panutan bagi kalian supaya nyaman diumpati. Lalu kami turunkan, kami jadikan Rasul itu daripada golongan kalian, yaitu manusia yang bisa ke WC, yang bisa ke pasar. Itu beberapa ayat diulang oleh Allah dalam Al-Quran. Orang kafir itu berkata, ma li hadzal rasul, maaf kami mengumpati Rasul ini sama makanannya kayak makanan kami juga. Kemudian mereka masuk pasar juga seperti mana kami masuk pasar. Jar guru kita Habib Umar Jirsidin, orang itu akan mahrum itu diharamkan dari keberkahan apabila melihat seseorang yang diberi kelebihan oleh Allah, yang dilihatnya itu basyariahnya, yang dilihatnya itu adalah sifat kemanusiaan yang sama dengan yang lain, maka orang itu mahrum, diharamkan daripada keberkahan. Tetapi di sisi lain, apabila orang itu melihat bukan basyariahnya tetapi melihat sosok Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keberkahan dan keberuntungan. Sayyidina Abu Bakar bertemu lawan Nabi. Abu Jahal pun bertemu lawan Nabi. Yalah. Sayyidina Umar bertemu lawan Nabi. Sayyidina Abu Lahab bertemu lawan Nabi. Ya, sama. Sayyidina Hamzah bertemu Nabi. Tetapi bedanya mereka bertemu dengan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar dan sahabat yang lain itu tidak melihat basyariahnya, sifat kemanusiaan yang biasa itu, tetapi melihat bahwasanya beliau adalah Rasul, beliau memiliki keistimewaan, beliau adalah manusia yang paling mulia yang diberi kemuliaan oleh Allah lalu menghormati. Kayak itu aja di nang wali-wali itu kayak itu aja. Di sisi orang lain yang kadang mau menghormati, baginya adalah karena tidak melihat kelebihan yang dilebihkan oleh Allah. Artinya sama, akhirnya kayak kita juga, yalah kayak kita juga, makan makanan kita, minum kayak kita, kawasan kayak kita. Kalian melihat kelebihan itu, maka orang itu tidak akan mendapatkan keberkahan daripada orang-orang mulia. Tetapi apabila dia memandang kelebihannya, dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang melebihkan itu, memberikan keistimewaan itu, maka dia akan menghormati, memuliakan. Disitulah Allah berikan keberkahan kepada mereka. Nah, ujar-ujarna para orang-orang kafir Quraisy, "Mapa mengumpati Rasul?" Ini juga masuk pasar. Nah, jadi masuk pasar itu bukan
mengurangi daripada martabah ataupun kemuliaan kita. Kalau misalnya kita sudah jadi dianggap orang mulia, kada ke pasar lagi, sana kada. Bahkan ulama-ulama di Hadramaut Salafun Saleh dulu diceritakan kalau ke pasar itu beliau tidak ingin orang lain membawakan barang sedih. Menyahan dua kali, seorang menyahan sampai ke rumah Faqih Muqaddam itu. Faqih Muqaddam, artinya Faqih Muqaddam ini orang wali yang besar di sana. Jadi biasa ke pasar dan nukar iwak karing, menyahan iwak karing namanya laham di sana. Laham itu ada laham, ada laham. Daging karing itu laham, ada juga iwak karing. Itu ada di sana. Disukai orang di sana makan nukar di pasar, menyahan seorang, ada yang anak membawakan kada di sini, membawa seorang aja ke rumah. Sampai ini ada beberapa guru kita itu orangnya luar biasa. Jadi kada mau pakaian tu nang bagamis ni kada mau baju biasa aja, baju biasa tetapi itu biasa sedang bawa rumput, biasanya maharip rumput, orang maharip rumput. Anak silin di karong, sahan silin. Itu ma'ajar, amalnya ma'ajar, kan kitab-kitaban. Ilmunya semuanya di luar kepala. Sampai silin ma'ajar di kuliah Ahgaf. Kuliah Ahgaf kan banyak bulan rohani kuliah ke sana. Silin imbar memetik rumput tadi, itu anak silin di karong, sahan silin, anak silin di gerbang. Empat meninggal dulu semua. Masuk kuliahan itu ma'ajar dulu. Kan dulu kita mengajar orang semuanya ilmu di sini semuanya di hati semuanya. Kayak itu kealimannya sederhana tapi luar biasa. Kebanyakannya makanya kitabnya sama aja ada kita nih, tapi gurunya di sana banyak ada kitab mengajar. Karena kitabnya sudah di otak semuanya. Kada gini kitab begini hafal semuanya. Bisa ya, memborong dari seorang biasa. Kada mengurangi dari martabat sidik. Dukhulul aswaq. Yaitu masuk daripada masuk pasar. Itu kalau apa. Tetapi sangat dijaga juga muruah yang lain. Seperti di sana ulama itu kadang mau bersalawat, ada ulama di sana bersalawat keluar itu karena itu mengurangi muruah itu di sana. Jadi muruah itu tergantung daripada keadaan di tempat tersebut. Minum makan di warung kada mau juga. Ada guru kita Syekh Khatib jadi. Biasanya amunnya imbah khataman kitab itu kita undang ke restoran ataupun ke rumah makan. Kalau guru-guru biasa itu mau, tapi kalau khatib di situ kada mau sih. Karena khatib itu sangat berwibawa di sana. Ketika beliau bila Jumatan naik ke atas mimbar, maka kita melihat wibawa yang luar biasa dari Sidin. Karena Sidin terkenal tadi yang kayak makan duduk di warung itu itu menjaga namanya muruah. Seperti itu. Sehingga muruah kemuliaan beliau itu senantiasa terjaga. Artinya orang memandang beliau ini sesuatu yang luar biasa penghormatan orang. Beda misalnya lawan Sidin sembarangan misalnya makan di sini, makan di sana, makan pinggir jalan. Itu bisa mengurangi daripada muruah tadi itu. Wadukhulul aswaq, masuk pasar itu tidak mengapa, wan naum, dan juga tidur. Nabi itu guring. Lakin bi ayunihim faqat, tetapi guringnya itu hanya dengan mata mereka saja. Duna qulubihim, hati mereka tidak pernah lalai. Mata mereka berbijim, tapi hati mereka senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya lawan kita. Ialah wa khurujul mani, dan keluarnya air mani. Boleh juga, boleh. Ialah lakin bimtila'il awiyah faqad dunal ihtilam. Tetapi ujar Sidin tidak ada ihtilam bagi mereka. Ihtilam itu bahasa kita bermimpi basah. Ada mungkin Nabi bermimpi basah. Ialah innahu min tala'u bisyaitan, karena itu adalah permainannya syaitan, sedangkan para nabi dan rasul dijaga oleh Allah daripada permainan syaitan, godaan syaitan tersebut.
Wadalilu ala dzalika ala jawaz zalika al-musyahadah. Dalilnya mereka memiliki sifat yang telah disebutkan tadi adalah musyahadah. Musyahadah itu orang-orang yang menyaksikan Rasul, yang hidup dengan Nabi dan Rasul itu menyaksikan bahwasanya mereka seperti itu. Artinya nangkaya manusia biasa juga, bukan nangkaya malaikat. Yalah, Nabi bila di rumah kayak apa garang jar Nabi Muhammad tuh di rumah. Sahabat nih katakan Sayyidina Aisyah, kayak apa garang Nabi itu kalau di rumah. Nah, kalau Nabi itu bila di rumah saya malah mengaji aja, yalah, ataupun kayak apa amalan Nabi di rumah nih. Nah, kalau kita nak mencontoh Rasulullah, ujar Sayyidina Aisyah, Rasulullah itu kalau di rumah ka'ahadina, seperti salah satu daripada kami. Beliau yang menyapu rumah, beliau yang membersihkan sandal, beliau yang bertatapas, beliau yang menyambung tali sandal apabila pakai, beliau menjahit baju sendiri. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau lebih mulia daripada malaikat Jibril, lebih mulia daripada Arash, lebih mulia daripada surga. Tapi itulah sifat baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau baik kita nih merasa diri ganal sudah, terhormat sudah, ada mau lagi nyapu rumah, ya lah, lalakian ada boleh menjemurakan nang baju, ya lah, ada di beberapa tempat kayak itu. Nah, pemali nang laki menjemur baju, ada pemali. Nah, itu adalah sifat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena bini kita itu lapah di rumah, mana bagaimana anak, mana memasak, mana bertatapas, macam-macam. Ibaratnya itulah kada begawi, makanya dalam Islam kayak itu kada begawi di luar, gawian ngintukan, kada nang cukup waktunya, apalagi banyak sampai 3, 4, 5, 6, kurang dari 12, yalah, lapar. Lalu akhlak daripada baginda Rasulullah mencontohkan kepada kita Rasulullah SAW adalah orang yang paling lembut dengan istri beliau, dan Rasulullah selalu membantu pekerjaan istri beliau, sehingga beliau itu orang yang dikagumi ataupun dirindukan di mana-mana. Nah, itu Rasulullah. Nah, cirinya kita mirip dengan Rasulullah, kita dirindukan, berarti akhlak kita baik. Di rumah, orang rumah itu rindu lawan kita. Cucu kita rindu lawan kita. Nah, itu mana kayak ini jalawas, kayak ini kan bilang. Nah, ada juga nang ya kayak itu mobilnya sampai sini belum mama ya aja. Nah, itu ya lah, beri duit ke suap. Ada yang ini kayak ketujuh, nang anak ketujuh, nang bini ketujuh juga. Nah, dirindukan di mana-mana. Itulah sifat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu sifat Rasul. Dalil ala dzalika, dalilnya itu adalah musyahadah, yaitu orang-orang yang hidup dengan Rasul itu menyaksikan bahwasanya Rasul itu sifat beliau seperti itu. Bisa garing, bisa tadi termasuk pasar, bisa berjual beli dan lain sebagainya. Dan adapun ujar beliau penyakit-penyakit yang mustahil, yang mengurangi daripada martabat para nabi dan rasul, itu mustahil bagi mereka, tidak mungkin terjadi ke atas Nabi. Kal baras. Baras nih Nabi bersifat Nabi itu kena penyakit belang. Bebelang awak, ya lah, ada nang putih ya dengan nang itu orang kadang mau baparak lawan penyakit belang itu, dan dikatakan itu menular. Kadang kalau ya ada Nabi misalnya kena penyakit itu, kadang mau orang kadang mau baparak, ya lah. Wal anahnya apa? Anah ini kadang naik, pahamlah kadang naik, ya. Mesin kadang naik juganya, yaitu impoten. Nah, kadang Nabi itu impoten. Nah, ada. Wasawadul jisim, hirang bener Nabi, hirang bener misalnya. Nah, oleh ada orang menyifati Nabi Daud tuh hirang bener aja, Nabi Daud tuh hirang bener. Hirang tapi kadang hirang benar. Amun hirang benar disambut juga. Ya lah. Kadang orang ngompati yang hirang itu juga. Pokoknya setiap sifat yang jadinya itu jadi sesambatan orang mengurangi martabat sini itu tidak mungkin kepada para
para nabi alaihi wassalatu wassalam. Nah, wasamam tuli tulian jurang orangnya jadi tulian aja. Kalau kita salah mendengar ayat iyalah. Nah, itu juga omyu yaitu buta, nabi buta. Nah, kalau boleh menceritakan nabi siapa? Abahnya Nabi Yusuf siapa? Nabi siapa? Nabi Ayub. Hah? Lain Nabi Ayub, abah Nabi Yusuf. Siapa? Hah? Nabi Yakub. Abah Nabi Yusuf. Nah, sidin itu kan dalam Al-Qur'an itu ibyaddat ainahu wa huwa kadhim. Ada yang mengartikan buta karena rindu dengan Nabi Yusuf, berpisah lawan Nabi Yusuf itu berat sekali, menangis terus. Maka menjadi putih. Lah kalau terjemahkan secara lafaznya ibyaddat, menjadi putih ainuhu, mata beliau, wa huwa kadhim, karena beliau itu dalam hatinya sangat rindu kepada Nabi Yusuf. Maka ada yang mengartikan putih itu buta, tertutup buta. Nah, maka untuk menjaga daripada martabat beliau yang tinggi, maka ujar ulama bukan buta, tetapi orang itu karena kebanyakan menangis, maka air mata itu menutupi matanya, maka seakan-akan dalam bahasa Arab itu dikatakan wa biyaddat aina, yaitu matanya itu menjadi putih, bukan buta, tetapi kebanyakan menangis karena rindu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Buta karena maulah. Kemudian wal bukmu, nah itu orang kata kau pandir itu apa namanya? Bukmu bisu ya, bisu. Nah bisu, bukmu bisu. Wasyalal, stroke. Kalau ada Nabi stroke, tidak. Iyalah, Nabi itu sampai meninggal karena mau stroke. Mungkin mati dibunuh, mungkin juga garing, mungkin, tapi stroke ada mungkin. Nah, stroke ada mungkin. Syalal, stroke, karena itu merupakan suatu aib yang mengurangi martabat martabat para nabi dan rasul itu. Nabi stroke ada dijaga oleh Allah. Wal araj, pincang, karena membejadan berdakwah bisa dihuluti orang kaya lah, mengurangi daripada martabat sedih. Nah, wal aur ini kakauran jurang tu, yalah. Wal luknah ini bepandir kata penjelas memang orangnya kilor ya, demo Nabi kilor. Fal luknah itu adalah sakalul lisan ya, ini berat lisan atau ilat handap juga. Nah, kalau sampai bahasa sambat, nah kalau mau harus jelas. Nah, adapun Nabi Musa, Nabi Musa itu sidin meminta untuk Nabi Harun dijadikan nabi. Itu memang karena ada sebab, yaitu memakan api dahulu ketika beliau harus itu Firaun. Waktu nang imbah nang bini manggendong, lalu Firaun juga nang manggendong Nabi Musa. Imbah manggendong Nabi Musa, Musa itu masih bayi. Dijuhut Nabi Musa dijenggutnya, ya kayak itu kesakitan Firaun. Dijemput nih. Ujar Firaun, gini nih orangnya. Jadi Firaun kan bermimpi bahwasanya ada bayi Bani Israel yang akan membunuhnya. Ini nih orangnya aja Firaun. Hendak dibunuh oleh Firaun, diambil oleh enam bini. Ini masih bayi Nabi Musa. Firaun namanya gaduh. Hendak dibunuh oleh Firaun. Ujar enam bini, pintarnya ini anak bakal. Yalah, yang menjuhut janggut itu nya gegaweun naranya. Nah, lalu Firaun salik. Nah, jadi cobanya kata kamu bedakan mana baik mana buruk. Nah, unjuki bare lawan makanan kan. Nah, makanan unjuki bare lawan makanan kira-kira bisa ambil makanan lah. Lalu Nabi Musa aja bayu Nabi Musa ambil ke makanan disimbah oleh Jibril. Jibril simbah oleh malaikat Jibril lalu mengambil nang bara api itu dimakan oleh Nabi Musa. Nah, lalu ada sedikit ilat sidin ini. Nah, karena waktu itu terjadi dibunuh Firaun. Nah, lalu
Nah, Nabi Musa meminta kepada Allah untuk Nabi Harun dijadikan nabi dan sanak sidin. Ujar Nabi Musa, ayatnya tuh, supaya Nabi Harun ini yang menjadi mutakallim, yang berbicara, karena dia lebih fasih daripada aku. Inqilabu jafnil ain. Kemudian wasyatar. Syatar ini je inqilab jafnil ain. Apa? Mata apa? Nih apa namanya? Juling ke orang yang baik. Nah, kayaknya juling kada juga. Kada mau Nabi. Wasaram. Saram ini je muqaddamul asnan. Inkisar muqaddamul asnan. Inkisar. Gigi di muka ada deh. Gigi sini nah ada deh. Kalau mungkin Nabi itu gigi di mukanya ada deh. Kenapa? Bila nyetak orehing, orang orehing juga. Iyalah. Kadang mungkin Nabi itu dia hilang giginya dua di sini ataupun pecah di sini misalnya. Pokoknya amulnya gigi nang di samping sini ya kada apa lah iyalah. Tapi kelihatan. Tapi yang gigi di muka di sini kada mau. Karena itu mengurangi daripada martabat muruah daripada nabi tersebut. Nah itu gediklah itu kada boleh. Nang sifat-sifat yang seperti itu kada boleh diceritakan. Ada orang menceritakan Nabi Ayub tuh garingnya berkuringan sampai keluar bulat, kada mungkin. Mustahil itu. Itu cerita Israiliyat tidak ada di dalam hadis Nabi. Mungkin ada dalam tafsir-tafsir yang tidak bertanggung jawab. Pokoknya bila ada cerita yang melebih-lebihkan seperti itu nya kada memang ini harus diceritakan lalu kita tambahi. Nah jadi kalau orang hulat justru kalau orang hulat pun kalau mau parah ya dah orang kalau mau parah dia mau menyampaikan ayat dia mau silahkan Nabi dan Rasul itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan ayat-ayat Allah kepada manusia. Nah apalagi pokoknya setiap nabi-nabi yang diceritakan seperti itu mengurangi kada boleh itu mengurangi daripada martabat sidin. Nah, Nabi Musa itu pernah disambati oleh Bani Israel berurut. Kelebihan berurut Nabi Musa itu. Nah, Nabi Musa ini mana sidin sabar dan mendakwahi Fir'aun pulang. Kemudian Bani Israel ini pulang kaum sidin nang beriman nih. Itu juga mengalihi juga kan Nabi. Yalah. Nah, jangan sampai kita umat baginda Rasulullah jadi kayak Bani Israel mengalihi lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Bani Israel ini nang kaum sidin ini menyambar ke sidin berurut. Nabi Musa itu dia berurut. Nah, lalu ada ayatnya dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajhiha. Wahai orang-orang beriman, la takunu, ini menyindir kepada para sahabat, jangan sampai macam-macam penyambat nih sehingga menyakiti hati baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi seorangnya pernah difitnah bini sidin berzina dengan orang lain. Bayangkan, ada nyamannya. Yang menyambat itu orang dalam dan orang luar. Jadi orang kampung seorang yang menyambat ini. Bahkan ada budaknya Abu Bakar ataupun orang yang akrab dengan Abu Bakar itu namanya menyambati adalah Aisyah. Aisyah itu bini Nabi. Ya Allah jangan la takunu kalladzina adaw Musa. Janganlah kalian itu seperti Bani Israel yang menyakiti Nabi Musa, menuduh macam-macam, di antaranya menuduh Nabi Musa tadi berburuk. Allah Subhanahu wa taala fabarra'ahullah, Allah yaitu membebaskan ataupun membersihkan Nabi Musa daripada itu. Maka pada suatu hari Nabi Musa mandi. Nabi Musa mandi, Bani Israel di sana. Nabi Musa mandi berlindung di batu. Lapas sidin baju semuanya salawar, andak sidin di batu mandi sidin. Sekalinya pas sidin mandi tadi bermandi hendak mengambil baju, batunya bergerak. Allah perintahkan seperti itu. Batu tadi berjalan bergerak, dikepung oleh Nabi Musa mengambil baju tadi. Lalu Bani Israel melihat
bahwasanya Nabi Musa itu tidak seperti mana yang dikatakan oleh mereka beburut itu. Wa kana indallahi wajiha, bahwasanya Nabi Musa itu memiliki wajih, yaitu martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala oleh Allah. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi itu sesuatu yang mustahil bagi para nabi dan rasul, yaitu kadang mungkin terjadi ke atas mereka. Dan ujar beliau sedikit lagi, tidaklah nabi itu unsa, nabi bibinian. Nah, nabi bibinian kada cukup syarat. Nah, kalau ada orang ngaku jadi nabi, iyalah. Mana ngaku jadi nabi bibinian bang orangnya iyalah. Amunnya haid parai boleh. Amunnya nang bibinian ngaku jadi nabi misalnya pas takkan haid parayan nang Jumatan parai, sembayangan parai. Soalnya selama nabi itu ada, nabi itu yang jadi imam, kan orang lain jadi imam. Iyalah, nang memimpin semuanya khatib semuanya itu. Nah, soal sidin haid misalnya, diburai dulu iyalah. Kada mau bibinian. Wala laqikan ataupun raqiq, yaitu budak. Kada mau nabi itu budak. Amal qaul, adapun pendapat ujar beliau dengan nabi 6 orang daripada perempuan itu tidaklah kuat ataupun marjuh. Artinya tidak kuat sama sekali pendapat itu. Tilka sittah, 6 orang perempuan itu memang memiliki martabat yang sangat tinggi, bahkan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, tetapi mereka bukanlah sampai ke derajat Nabi. Pertama, Maryam, ibu Nabi Musa. Langsung tuh disebut oleh Allah namanya dalam Al-Quran. Wa Asiyah. Siapa Asiyah? Asiyah binti Muzahim, bini Fir'aun. Orangnya masih di dunia, sudah disiapkan oleh Allah SWT, dibangunkan istana di surga. Asiyah, laki Fir'aun, kau aja bini, jadi derajat yang tinggi ya lah. Apalagi balasan kayak ini. Ulir sampai yang laki ini, nang laki ini kayak ini, berpisahan ada ya lah. Mun hendak masuk surga, kalau perlu berpisahan non laki, ya lah. Nang bini nang Fir'aun ini, pang Asiyah memiliki derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laki siapa? Fir'aun laki. Kada lagi orang kada sembahyang ya lah. Iya, ngaku Tuhan lagi. Nah, ada alasan enggak? Ya lah. Tapi bilanya itu berdoa. Ya lah, seorang yang taat beribadah nang bini berdoa. Namanya laki masih macam-macam di dunia. Wa Hawa, dan juga Siti Hawa. Wa Ummu Musa, ibunya Nabi Musa. Wahajar, Siti Hajar, yaitu bini Nabi Ibrahim, mama daripada Nabi Ismail. Wasarah, Sarah ini juga bini Nabi Ibrahim, yaitu ibu daripada Nabi Ishak. Ibu Nabi Ishak Sarah, ibu Nabi Ismail Hajar. Nah, ini 6 orang wanita yang disebutkan oleh Allah, ceritakan di dalam Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang mulia, tetapi tidak sampai derajat mereka, sampai pada derajat Nabi. Kemudian Luqman. Nah, Luqman itu adalah budak. Nah, dulunya budak. Falaisa nabiyyan. Luqmanul Hakim memang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan ada surah namanya Luqman. Tetapi dia bukanlah nabi. Li'annahu kana 'abdan tsumma utiq. Karena dahulunya beliau adalah budak, kemudian dimerdekakan. Balkana tilmidul anbiya. Beliau bukan nabi, tetapi beliau itu adalah muridnya nabi-nabi. Berguru lawan nabi. Li'annahu warada, karena sesungguhnya telah datang riwayat annahu kana tatalmadu li alfi nabiyyin, karena sesungguhnya beliau itu, yaitu Luqmanul Hakim, beliau itu tatalmad, yaitu belajar dengan 1000 orang nabi. Lain nabi tapi murid nabi. Berapa guru sidin? Dari kalangan nabi 1000 orang. Sehingga menjadi orang yang mulia, memiliki kalam hikmah. Sehingga kalam hikmahnya Luqman itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan di dalam Al-Qur'an.
mengenai nasihat beliau kepada anak Sidin. Nah, di dalam surah Luqman itu. Sampai sini habis, nanti kita akan lanjutkan mengenai ismatul anbiya, ismahnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan salihan mutaqabbala, nas'aluka lisanan dhakira wa qalban syakura, nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid din wad dunya wal akhirah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.